Radhe, Jai Shri Prabhupada. Can you all hear me? Yes, I can hear you. How about others? I guess they should be able to hear me. என்ன நான் பேசுறது கேக்குறதா? கேக்குறதுங்க பிரபுஜி. ரெண்டு பேர் பேசுறதும் கேக்குறதுங்க. Jai. Today is the most auspicious occasion of Radhashtami. A very, very happy day in Vrindavan. Hundreds of devotees, all very blissful, dancing and relishing the mercy of Srimati Radharani that flows so easily on this day. So we can talk a little bit about Srimati Radharani today. I thought would be appropriate because we have to honor her on her appearance day. 2 weeks ago it was his day, a few weeks ago, and now it's her day. So we'll begin as always with Mangalacharanam. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chukshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yutaparakawalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Madhvavirapi Gopala Swikuryat Kripaya Yadi Tadaivasam Payah Pitva Rishayustat Priyajanaha Adhaya Murthaniyala Purudara Gopyaha Kamyam Padam Priyagunair Abhipichamaulehe Bhavotsavena Bhajatam Rajakamadhenum Tam Radhika Charananenumaham Smarami. We have almost zero references in the Shastras about Srimati Radharani. And this is a problem with some because everything we do should be based on the Shastra. பிரபுஜி மியூட்ல இருக்கீங்க. இன்னைக்கு ராதாஷ்டமி விருந்தாவனத்துல மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்படக்கூடிய உற்சவம். இந்த உற்சவத்தை இன்னைக்கு எல்லாரும் ரொம்ப உற்சாகமா இருக்கும். அதனால எல்லாரும் இன்னைக்கு இந்த மங்களகரமான நாள் இன்னைக்கு உங்களை இங்க நம்ம வரவேற்கிறோம். இன்னைக்கு ராதா ராணியை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் பேசுறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா சாஸ்திரங்கள்ல பார்த்தாலே ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான இடங்கள்ல சொல்ல போனா எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லலாம். ஸ்ரீமதி ராதா ராணியை பற்றி எங்கேயுமே அந்த மாதிரி விளக்கம் போட்டிருக்குன்னு சொல்றோம். You heard the last thing I said, right? Yeah, that you mentioned that there is very few references in Shastra about Srimati Radharani. Yeah, there's a reason for that also. அதுக்கு ஒரு காரணம் கூட உண்டு. So first of all, we need some basic ideas to understand Srimati Radharani. The bedrock of
the absolute importance that Vaishnavism in general places on variegatedness and duality, if you will, and transcendental variegatedness in particular, is actually found in the Shrutis themselves. It's true. ஸ்ரீமதி ராதாராணியை பற்றி ஜாஸ்தி சொல்லல. ஏன்னா அங்க வந்து இந்த ஸ்ருதி வேத மந்திரங்கள்ல தெய்வீகமான வேறுபாட்டு நிலையை பலவிதமாக விளக்கப்பட்டிருக்கு. What I meant to say is that the absolute importance that we place on transcendental variety is actually found in the Shruti mantra. வேத ஸ்ருதி மந்திரங்கள்ல உண்மையான பரம உண்மையான பரிபூர்ண வேற்றுமை அப்படிங்கிறது ஸ்ருதி மந்திரங்கள்ல விளக்கப்பட்டிருக்கு. The absolute truth is described as Satyam Jnanam Anantam Brahma in the Taittiriya Upanishad 2.1.3. தைத்திரிய உபனிஷத் 2.1 மூன்றாவது ஸ்லோகம், 2வது ஸ்கந்தம் 1வது அத்தியாயம் 3வது ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, இந்த பரம்பொருள் உண்மையை பற்றி விவரமாக விளக்கப்பட்டிருக்கு. Brahman is eternal existence, unlimited, full of knowledge. அவர் வந்து பரம உண்மையானவர், அவர் வந்து எல்லையற்றவர், முற்றிலும் ஆன்மீகமயமானவர், முற்றிலும் ஞானம் படைத்தவர். But something is missing. If you have only existence and awareness, still you're not going to be happy. What we want is happiness. நமக்கு என்ன தேவை? ஆனந்தம், சந்தோஷம். வெறும் வாழ்வு மட்டும் இருந்து what was the other one? Existence and awareness. உணர்வு. இது மட்டும் இருந்தா போராது. ஆனந்தம்னு ஒண்ணு தேவை. So that's also there. Later on in the same Upanishad, Taittiriya Upanishad 2.7.1. அதுவும் விளக்கப்பட்டிருக்குதான். தைத்திரிய உபனிஷத் 2வது ஸ்கந்தம் 7வது அத்தியாயம் முதல் ஸ்லோகத்திலேயே ஆனந்தத்தை பற்றியும் விளக்கப்பட்டிருக்கு. Raso vaisa rasam hyevayam labdhvanandi bhavati. The absolute truth itself is rasa. பரம்பொருள் உண்மை என்பதே ரசம். ரசம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ரசனையே பரம்பொருள் உண்மைதான். Rasa means to taste or the mellow of a particular relationship. ரசம் என்றால் சுவையை குறிக்கும். அதே சமயத்துல ஒரு உறவுல இருக்கக்கூடிய ஒரு நுணுக்கமான அந்த உறவையும் குறிக்கும். And certainly it says one who achieves this rasa he becomes anandi, full of bliss. யார் ஒருவர் இந்த ரசனையை அடைகிறாரோ அவர் ஆனந்தி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஆனந்த நிலையை அடைகிறார். Vyasadeva teaches that it's natural for the soul to relish such happiness. This is found in Brahma Sutra 1.1.12. பிரம்ம சூத்திரத்துல முதல் ஸ்கந்தம் 1வது அத்தியாயம் 12வது ஸ்லோகத்துல வியாசதேவரே இப்படிப்பட்ட உண்மையை, இந்த பரம்பொருள் உண்மையை பற்றி விளக்குறார். Anandamayobhyasat means we're naturally seeking bliss because that is the nature of the soul. நம்ம அந்த ஸ்லோகத்தின்படி, அந்த சூத்திரத்தின்படி என்னன்னா ஆனந்தமயோபியாசாத், அதாவது நம்ம இயற்கையிலேயே ஆத்மாவுடைய இயற்கையான நிலை வந்து சந்தோஷமாக ஆனந்தமயமாக இருக்கக்கூடிய நிலை. அதனாலதான் நம்ம ஆனந்தத்தை தேடியே எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சின்ற பேர்ல பார்க்க விரும்புறோம். So the Kevala Advaitins, the Mayavadis especially, they can't really explain these passages from the Shruti. They don't give any importance because they have no answer as to why is this bliss suddenly a concern. கேவல அத்வைத்தவாதிகளும் சரி, குறிப்பாக மாயாவாதம் பேசும் மாயாவாதிகள் இப்படிப்பட்ட சூத்திரங்களுக்கு அவங்களால எந்த விளக்கமும் அளிக்க முடிவதில்லை. அவர்களுக்கு இந்த ஆனந்தமயமான இயற்கையை, அதை வந்து அதனுடைய பலவிதமான வேற்றுமையை அவர்கள் விளக்க முடியாததனால் அமைதியாக அதை ஒதுக்கிறார்கள், அதை உதாசீனப்படுத்துகிறார்கள். Why would they avoid these passages? Why would the non-dualists avoid these passages? இப்படிப்பட்ட
ஒருமை நிலையை பேசும் அருவவாதிகள் ஏன் இந்த பக்திகளை கவனம் செலுத்துவதில்லை? Because that bliss is only possible through variety, and variety doesn't fit into that philosophy of so-called oneness. இப்படிப்பட்ட அனைத்தும் ஒன்றே என்று முன்வைக்கும் அருவவாதிகள் ஏன் இதுக்குள்ள நுழைய முடிவதில்லை என்றால், அங்க இப்படிப்பட்ட ஆனந்தம் என்பது வேற்றுமை நிலை இருக்கணும். அந்த வேற்றுமைகள் இருந்தால்தான் அந்த ஆனந்தத்தை உணர முடியும். ஆனா இவர்கள் வாதத்துல, இவர்களுடைய கருத்துல வேற்றுமைக்கு இடமே இல்லை. The Shruti mantra says, Ekameva Advitiyam. It's a fact that there's only one thing and nothing is different from that. That is true. We have no argument with that. வேத சாஸ்திரங்கள் சொல்றதுபடி அனைத்தும் ஒன்றே, அதை காட்டிலும் இரண்டாவது என்று ஒன்று இல்லை என்பது உண்மைதான். அந்த வேத மந்திரங்களுக்கு நாமல் ஆட்சேபனை தெரிவிப்பதில்லை, அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்கிறோம், அது உண்மைதான். இருப்பினும் but the simplistic, almost fanatical way in which they interpret this oneness, that we have a difference with. ஆனால் அனைத்தையும் இப்படிப்பட்ட ஒற்றுமையை ரொம்ப சுருக்கி அத எல்லாத்தையும் நீக்கி ஒண்ணுமே இல்லைங்கிற மாதிரி பண்றத, அப்படிப்பட்ட கருத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. Why? Because the Shruti again doesn't really support this lack of variety. ஏன் இப்படி நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரியான வேற்றுமை வகைகளுக்கு இடமே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய கருத்தை ஸ்ருதி மந்திரங்கள் எதிர்க்கிறது. அதனால நம்மனால அந்த வாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை. Shvetashvatara Upanishad 6.8 says that the Lord also possesses so much variety. ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத் 6.8ல மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு, பகவான் முற்றிலும் பல வகையான வகைகளை கொண்டவர் அப்படின்னு விளக்கப்பட்டிருக்கு. Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate. We hear that the Lord's potencies are many. பராச சக்திர் விவிதைவ ஸ்ரூயத்தேங்கிற ஸ்லோகத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? பகவானுடைய சக்தியானது பல்வகை, பன்முகம், பல வகையான வகைகள் கொண்டது. Swabhaviki Jnana Bala Kriyacha. For example, he has natural awareness and power and activities. உதாரணத்துக்கு ஸ்வபாவிக்கு ஞான பல கிரியா அப்படின்னா, அவருடைய ஸ்வபாவம் எப்படிப்பட்டதுன்னா ஞானம், பலம், அப்புறம் செயல்கள், இவை அனைத்தையும் அவர் கொண்டவர், வகை வகையான விதத்துல கொண்டவர் அப்படிங்கிறது இங்க சொல்றது. யாரா வந்திருக்காங்களா? So an honest person, an objective, logical person has to interpret the Advaita Vakyas of the Shrutis in such a way that it somehow also accommodates this variety, because it's also there in the Shruti. உண்மையான நேர்மையான நபர் இதற்கு இப்படிப்பட்ட வாக்கியங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கிறார்னா, ஒருமை அப்படிங்கிற தன்மையை ஏற்றுக்கொண்ட அதே கருத்தை கொண்டாலும் அதில் வேற்றுமை உண்டு, ஒற்றுமையில் வேற்றுமை அப்படிங்கிற கருத்து பகவானிடம் உண்டு அப்படிங்கிறத ஒதுக்காமல் அதற்கும் விளக்கம் அளிக்குபவர் தான் நேர்மையானவர். The Mayavadis have this article kuti nyaya that they want the half of the chicken that lays eggs, but they don't want the half of the chicken that requires food. மாயாவாதம் பேசும் இப்படிப்பட்ட மாயாவாதிகள், அருவவாதிகள் ஒருமை வாதம் வைக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் என்ன அவங்களுடைய தத்துவம், கருத்து எவ்வாறுன்னா, ஒரு கோழி அர்த்த கூட்டி நியாயம்னு சொல்லப்படுறது. அதாவது கோழியுடைய பின்பக்கம் முட்டை கொடுக்கிறது, அது அவங்களுக்கு லாபம்னு பாக்குறாங்க. ஆனா முன்பக்கம் வாயு பக்கம் அது அவங்களுக்கு லாபம் இல்லை, ஏன்னா அது சாப்பிடுறது, அது சாப்பிடுறதுனால நமக்கு செலவு வைக்குது அப்படின்னு பார்த்து அந்த கழுத்தை நறுக்கிடுறாங்க. அப்படிப்பட்ட நியாயம் தான் அவர்களுடைய நியாயம்.
So the appropriate thing is to interpret these Advaita Vakyas in light of the other teachings given in the Shastra. சோ ஆக இப்படி ஒருதலை பட்சமாக வேணுங்கிறத மட்டும் ஏத்துக்கொண்டு வேண்டாது அப்படின்னு நினைக்கிறத நிராகரிக்கிற அத்வைத்தவாதிகளுக்கு அவர்கள் கொடுக்கும் விளக்கத்திற்கு உண்மையாக மற்ற சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்லி இருக்கு அப்படின்னு எல்லா சாஸ்திரங்களையும் எடுத்து ஒருங்கிணைத்து ஒரு விளக்கம் அளிப்பதுதான் சரியான விளக்கம். Now Vishnu Purana 7.6.61 does exactly that. சிவபுராண Vishnu Purana. விஷ்ணு புராண 7.6.61 ஸ்லோகம் இதத்தான் தெளிவா விளக்குறது. It says Vishnu Shakti Para Prokta Kshetrajna Khyatata Para Avidya Karma Samyanya Tritiya Shakti Rishyate. If you know the verse, you can translate. I don't know that verse. Okay. The original potency of Lord Vishnu is spiritual. பகவான் விஷ்ணுவுடைய உண்மையான சக்தி என்பது முற்றிலும் ஆன்மீகமயமானது. And the living entity actually belongs to that spiritual energy, but he's called marginal. ஆனா இந்த ஜீவராசியோ அந்த உண்மையில அந்த சக்தியோட தன்மையை கொண்டதுதான். ஆனால் அதனால் அவனுக்கு தட்டஸ்தம், அதாவது நடுநிலை சக்தின்னு சொல்லப்படுறது. Because there's another energy called the material energy, which is full of ignorance. ஏன்னா பகவானுடைய இன்னொரு சக்தி பௌதீக சக்தி, அது அறியாமையையே முற்றிலும் மையமாக கொண்டது. So when the Shvetashvatara Upanishad tells us that the Lord has multifarious potencies, the Vishnu Purana is telling me that they can be classified into basically three: internal potency, external potency, marginal potency. That's Krishna, the material world, and the jivas. ஸ்வேதாஸ்வதர உபநிஷத்துல பகவானுடைய சக்திகளுக்கு பல வகை உண்டுன்னு சொல்லி இருக்கிறது. இதான் விஷ்ணு புராணத்துல மேலும் விளக்கி 3 வகைகள், அதாவது பகவானுடைய பகிரங்க சக்தி, பகவானுடைய பகிரங்க சக்திங்கிறது தான் பௌதீக உலகம், அந்தரங்க சக்திங்கிறது தான் ஆத்மா, தட்டஸ்த சக்திங்கிறது தான் ஆத்மா நடுநிலை சக்தி, அந்தரங்க சக்தி அப்படிங்கிறது பகவானுடைய பக்தர்கள், தூய பக்தர்கள், பகவானையும் குறிக்கிறது. And Vishnu Purana elsewhere 1:1269 further explains this. விஷ்ணு புராணத்துல மேலும் போய் பார்த்தோம்னா 1.12.69ல மேலும் அதிக விளக்கம் கிடைக்கிறது. It focuses on the internal energy, because remember what Prabhupada said, we marginal living entities, we actually belong to that spiritual energy. So Vishnu Purana in 1:1269 pinpoints that. நம்ம ஜீவராசிங்கிறவர் உண்மையிலேயே பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியான ஆன்மீக சக்தியை சேர்ந்தவர். அதனாலதான் நடுநிலை சக்தின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கோம். அதை சுட்டி காட்டுறதுதான் இந்த ஸ்லோகமாகும். There Vishnu Purana, Purashar Muni says, actually it's Dhruva Maharaj speaking, he says, Ladani Sandhini Samvit Tvayeka Sarva Samsthitao Lada Tapakari Mishra Tvaino Guna Varjite. That means, my dear Lord, you're the support of everything. இந்த குறிப்பிட்ட ஸ்லோகம் பராசர முனிவர் எழுதினார். ஆனா உண்மையில துருவ மகாராஜர் சொல்றார். அங்க துருவ மகாராஜர் என்ன சொல்றாருன்னா, பகவானே உங்களுடைய சக்தி உண்மையிலேயே முற்றிலும் ஆன்மீகமயமானது. He says the Hladini Shakti, Sandhini Shakti, and Samvit Shakti, they all exist in you as one spiritual energy. ஹலாதினி சக்தி, சம்வித் சக்தி, சந்தினி சக்திங்கிற 3 சக்திகள் இருந்தாலும் அந்த 3 சக்திகளும் உங்களில் ஒரே சக்தியாக, ஆன்மீக சக்தியாக மையமாக கொண்டுள்ளது. So this Chaitanya Mahaprabhu and the 6 Goswamis, they emphasize the importance of this Hladini Shakti. அப்படி இருக்கும்பொழுது இந்த 3 சக்திகள்ல சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் சரி, ரூப கோஸ்வாமி வழிவரும் பின்வரும் ஆச்சாரியர்கள், மற்ற ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த ஹலாதினி சக்தியை பற்றி மையமாக மிக முக்கியமானதாக அவர்கள் வர்ணிக்கின்றனர். Why is that? ஏன் அவங்க அந்த சக்திக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க?
Let's consider these three aspects of the internal potency. சோ பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியில 3 வகைன்னு சொன்னோம். அந்த 3 வகையை ஒன்றொன்றா பார்க்கணும் நம்ம. Sandhini means existing, the potency of existence, eternality. சந்தினி அப்படின்னா அந்த இருப்பு இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து இப்ப வந்து உயிர் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, வாழ்வதற்கான ஆதாரம், அதற்கு கொடுக்கக்கூடிய சக்தி வந்து சந்தினி சக்தி. In other words, it's what the Shvetashvatara Upanishad or what the Taittiriya Upanishad called Satyam, real existence. அதத்தான் வந்து தைத்திரிய உபனிஷத்தும் சத்தியம், உண்மையான இருப்பு, உண்மையான வாழ்க்கை அப்படிங்கறது விளக்குறது. And the samvit aspect of the internal potency, that is actually knowledge, jnanam. சம்வித் அப்படிங்கிறது சக்தியானது இந்த ஆன்மீக சக்தியில, அந்தரங்க சக்தியில, பகவானுடைய சக்தியில இரண்டாவது வகையான சம்வித்துங்கிறது ஞானத்தை குறிக்கிறது. So we have existence and we have awareness. Satyam, jnanam, anantam. அதுதான் வந்து சத்தியம், இருப்பு, அதே போல ஞானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய உணர்ச்சிகள், அதுக்கப்புறம் அனந்தம். There's only one thing left, and that's called hladini. Hladini means the thing that makes you happy, bliss. இதுல ரெண்டுல முடிஞ்சிருது. மூணாவது என்ன? ஹ்லாதினி. இந்த ஹ்லாதினிங்கிற சக்தி தான் உண்மையிலேயே நமக்கு ஆனந்தத்தை தரக்கூடிய சக்தி. So there's sometimes we call these three as Sat Chit Ananda, same thing. சந்தினி, சம்வித், ஹ்லாதினி அப்படிங்கறது தான் சத்து, சித்து, ஆனந்த அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. So this is again from the Vishnu Purana. இதெல்லாம் விஷ்ணு புராணத்தின் அடிப்படையாக வைத்து நம்ம சொல்றோம். Now Sri Chaitanya Mahaprabhu and the six Goswamis, they explain that this Hladini Shakti is the superlative aspect of the internal potency. விஷ்ணு சக்கரவர்த்தி டாக்கூரும் சரி, ரூப கோஸ்வாமி, சைத்தன்ய மகாபிரபு, இந்த மாதிரியான அந்த வழி வரும் ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த 3 சக்திகளிலே மிக மிக உயர்ந்த நிலையை கொண்டது வந்து ஹ்லாதினி சக்தி தான். It's logical. Nobody just wants to exist, even if you're allowed to be aware and conscious. You want to be happy. இது வந்து ஒரு நியாயப்படி பார்த்தா இதுதான் நியாயம். ஏன்னா யாரு வந்து சந்தோஷம் இல்லை, ஆனந்தம் இல்லை அப்படின்னா நீங்க வாழலாம், அந்த வாழ்க்கைக்கு உணர்வோடு வாழலாம். ஆனா ஆனந்தம் இல்லை, சந்தோஷம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா யார் ஏத்துப்பாங்க? They're not separate, but they are different at the same time. ஒன்றோடு ஒன்று வேறுபட்டது அல்ல என்ற போதிலும் அவற்றுள் வேற்றுமை உண்டு அல்லவா? You can't be happy unless you exist and are aware, conscious. நீங்க வந்து உணர்ச்சிகள் இல்லாமல், இருப்பே உயிரோடே இல்லாமல் இருந்தா ஆனந்தத்தை எவ்வாறு உணர முடியாது. But you cannot to be aware and to exist and to be conscious is not enough. You want to be happy for sure. That's so in that sense it's the superlative aspect. வெறும் வாழ்க்கை மட்டும் வாழலாம், உணர்வோடு வாழலாம் அப்படின்னு சொன்னா போராது. ஆனந்தம் இல்லாத வாழ்க்கை பிரயோஜனமே இல்லை. அந்த விதத்துல ஆனந்தமயமான வாழ்க்கை, ஆனந்தம் அப்படிங்கிறது உயர்ந்தது. Now we find this Hladini Shakti is described in Brahma Samhita as well. பிரம்ம சம்ஹிதையிலும் இந்த ஹ்லாதினி சக்தி என்ன அப்படிங்கிறது விளக்கப்பட்டிருக்கு. Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavita Abhistabhirti Eva Nichurupataya Kalabhihi Goloke Eva Nivasati Akhilatma Bhuto Govindamari Purusham Tamaham Bhajami. I worship Govinda who resides in his own realm Goloka along with Radharani. பிரம்ம சம்ஹிதையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆனந்த சின்மய ரச பிரதிபாவிதாபிஸ்னு ஆரம்பிக்கிற ஸ்லோகம், அதுல வந்து கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் பஜாமி அப்படின்னு முடிகிறது. அதாவது கோலோகத்தில் வசிக்கும் ராதாராணியுடன் வசிக்கும் அந்த கோவிந்தருக்கு என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். Because she embodies his ecstatic potency, Hladini Shakti. ஏனெனில் அந்த ராதாராணி தான் பகவானுடைய ஆனந்தமயமான சக்தியை ஸ்வரூபமாக கொண்டிருக்கிறவர். And she manifests 64 artistic activities that she and her friends perform for the pleasure of Govinda.
64 வகையான செயல்களையும் சேவைகளையும் பகவான் கோவிந்தருடைய திருப்திக்காக ஆனந்தத்திற்காக அவர் ராதாராணியும் அவருடைய சகாக்களும் சகிகளும் வெளிப்படுத்துகின்றனர். All these other gopis, all these sakhis, they're expansions of Srimati Radharani herself. மற்ற சகிகள் இத்தனை கோபியர்கள் அவங்க எல்லாருமே ராதாராணியுடைய விரிவடையப்பட்ட அம்சங்கள். Lakshmi Sahasrashata Sambhrama Sevyamanam. They're all blissfully engaged in service to the divine couple. இந்த சகிகள் மற்ற சகி என்ன செய்யறாங்க? இந்த திவ்ய தம்பதிகளுக்கு சேவையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். And they're all, Lakshmi is also their expansion. லக்ஷ்மியும் அவர்களுடைய ராதாராணியுடைய விரிவாங்கமே. All Devis are the expansions of Lakshmi. மற்ற அனைத்து தேவிகளும் தேவர்கள் சொல்லப்படக்கூடிய தேவர்கள் தேவிகள் அனைவருமே லக்ஷ்மியுடைய விரிவாங்கம். And in some respects, all females anywhere, they represent the further expansion of Lakshmi in the form of Durga Devi. மற்ற பெண்பாலை சேர்ந்த அனைவரும் லக்ஷ்மியுடைய விரிவாங்கமான துர்கையை பிரதிநிதிப்பவர்கள். But the essence of all of them is the Hladini Shakti Srimati Radharani. ஆனா இப்படிப்பட்ட லக்ஷ்மி அனைத்து விரிவாங்கங்கள் கொண்ட லக்ஷ்மிகளுக்கு சாராம்சம் மைய கருத்து மூலம் அப்படிங்கிறது இந்த ஹ்லாதினி சக்தியான ராதாராணி. And at least according to Vishnu Purana, that Hladini Shakti is the cause of everyone's happiness in any world. விஷ்ணு புராணத்தை பற்றி எடுத்து பார்த்தால் எந்த உலகத்திலும் சரி அந்த ஹ்லாதினி சக்தி தான் ஆனந்தத்திற்கு மூல காரணமாகும். But in particular, she gives supreme happiness to the supreme enjoyer, Sri Krishna. உண்மையில பார்த்தோம்னா அப்படிப்பட்ட ஆனந்தமயமான ஸ்வரூபத்தை கொண்ட ஆனந்த சக்தி பகவான் பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணருக்கு முழு ஆனந்த அனுபவிப்பாளரான கிருஷ்ணருக்கு அந்த ஆனந்தத்தை கொடுக்கிறாள். Now, the Chaitanya Charitamrita Adi Leela chapter 4 in particular identifies Srimati Radharani as this Hladini Shakti and explains at some length. ஆதிலீலை சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தின் ஆதிலீலையில் நாலாவது அத்தியாயம் மிக விரிவாக அந்த ஹ்லாதினி சக்தி என்பது ஸ்ரீமதி ராதாராணியே என்று விரிவாக விளக்குகிறது. Without Srimati Radharani, Lord Krishna will not experience happiness. ஸ்ரீமதி ராதாராணி இல்லை என்றால் பகவான் கிருஷ்ணர் எந்த விதத்திலும் ஆனந்தம் அடைய மாட்டார். No happiness ever exists without her. அவர் ராதாராணி இல்லை என்றால் ஒருபொழுதும் எப்பொழுதும் ஆனந்தம் என்பதற்கு பெயரே இடமே இல்லை. Now that Chaitanya Charitamrita is available in Tamil, you should all definitely study that passage. இதே ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் தமிழ்ல இருக்கு இன்னைக்கு. அதனால அந்த புஸ்தகத்தை வாங்கி நீங்க இந்த பத்திகளை இன்றைக்கு நிச்சயம் படிக்கணும். Adi Leela chapter 4. ஆதிலீலை 4வது அத்தியாயம். So this Radha and Krishna, they exist eternally as separate entities in the spiritual realm. ஆன்மீக லோகங்கள்ல ஆன்மீக தடத்துல திவ்ய ஆன்மீக இருப்புகளாக ஆன்மீக Lord Krishna, ராதா கிருஷ்ணர் தம்பதிகளாக இருக்கிறார்கள். Lord Krishna is the supreme energetic, and Srimati Radharani is his primary energy. இப்படிப்பட்ட இடத்துல ஆன்மீக லோகத்துல எப்படி இருக்கிறார்கள்? பகவான் கிருஷ்ணர் பரம சக்திமானாகவும் ஸ்ரீமதி ராதாராணி பராசக்தியாகவும் அங்கு வீற்றுள்ளனர். In both the ecstatic energy and the transcendental Lord Krishna, there exists Sringara Rasa, amorous love, whose quality is inconceivable to us. அப்படிப்பட்ட சக்தியும் சக்திமானும் இருக்கும் இடத்தில்
தெய்வீக காதல் உறவு நடைபெறுகிறது. இந்த காதல் உறவு நமக்கு முற்றிலும் புரிந்து கொள்ள முடியாததாகும். But Srimati Radharani, she embodies that supremely pure love. ஆனால் ஸ்ரீமதி ராதாராணியோ அந்த பரம பரம ஆனந்தத்தின் பரம காதலின் உயர்ந்த காதலின் ஸ்வரூபம். And the gopis are representing Srimati Radharani as her facsimiles. I missed one small part there. Who represent facsimiles? Lakshmis? The gopis. கோபியர்கள் Srimati Radharani. இந்த கோபியர்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து இந்த தமிழ்ல எப்படி சொல்றது, ஜெராக்ஸ் காப்பின்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பிரதிகள், ராதாராணியை பிரதிநிதிக்கும் பிரதிகள். So the love between Srimati Radharani and Krishna is absolutely pure and untinged by any hint of selfishness or material desire. It's completely transcendental, beyond our comprehension. இந்த தெய்வீக சக்தியானது ராதாராணி அவர் கிருஷ்ணருக்கும் இடையே உள்ள உறவானது முற்றிலும் ஆன்மீகமயமானது, நம்மளுடைய புரிந்துணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டது. In this material world, we have what we call love, but it's not really love. It's impure. It's tainted by so much selfishness. ஏன் அப்படி சொல்றோம்னா, அந்த தடத்துல வந்து சுயநலம் அப்படிங்கிறதுக்கு இடமே இல்லை. ஆனா பௌதீக தடத்திலேயோ இருக்கக்கூடிய காதல் உறவு என்று எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா, இல்ல எந்த விதமான உறவுன்னு எடுத்துக்கொண்டாலும் அதுல வந்து சுயநலத்தையே அடிப்படையாக கொண்டுள்ளது. The selfless love of the mother for her child, that's the best that we can get in terms of purity in this world. இந்த உலகத்துல அப்படிப்பட்ட தெய்வீக நிலையில இருக்கக்கூடிய தன்னலமற்ற சுயநலம் இல்லாத அன்பு அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பார்க்கணும்னா, ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்தையிடம் வைத்திருக்கும் அன்பைதான் ஒப்பிட்டு சொல்ல முடியும். But this purity of love in conjugal mood, that we don't see in this world. It doesn't happen here. ஆனால் இந்த தூய்மையான தெய்வீக காதல் அப்படிங்கக்கூடிய காதல் உறவானது இந்த பௌதீக உலகத்துல நிச்சயமா நம்மளால உணரவே முடியாது. And therefore it's a little dangerous to speak about Srimati Radharani's personal affairs with Krishna, because we have no frame of reference to even begin to understand it. அதனாலதான் ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையிலே இருக்கக்கூடிய காதல் விவகாரங்களை நம்ம பத்தி பேசணும்னாலே ரொம்ப அபாயகரமானது. ஏன்னா இந்த பௌதீக உலகத்துல அது எப்படி வந்து சாத்தியம், அது என்ன, அது ஏது அப்படின்னு புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு நமக்கு இங்க உதாரணங்களும் கிடையாது, ஒரு விதமான புரிந்துணர்வும் கிடையாது. Krishnadas Kaviraj Goswami and Chaitanya Charitamrita nicely juxtapositions the material so-called love with spiritual love. He compares them. Krishnadas Kaviraj Goswami சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல இந்த பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடிய காதலுக்கும் தெய்வீக காதலுக்கும் உள்ள ஓரளவுக்கான உதாரணத்தை முன்வைக்கிறார். Atmendriya Priti Tari Bolikam Krishnendriya Priti Itha Dhare Premanam. That means when we have any selfish desire, that's called lust. And when our only purpose is to please Krishna, that's called prema. சாரி பிரபு. அந்த ஸ்லோகம் என்னவென்றால், ஆத்மேந்திரிய பிரீத்தி இச்சா தரிபலகாம் கிருஷ்ணேந்திரிய பிரீத்தி வாஞ்சா தர பிரேமனாம். அதாவது நமக்கு சுயநலமாக எந்தெல்லாம் சந்தோஷம் நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் காமம். ஆனால் கிருஷ்ணரை மையமாக வச்சு கிருஷ்ணருக்கு அந்த சந்தோஷத்தை அர்ப்பணிக்கணும், கிருஷ்ணருக்கு செய்ய வேண்டிய எல்லா செயல்களும் அவருடைய அதுதான் பிரேமம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது. If we're doing something for ourselves, that's material. If we're doing something purely for Krishna's pleasure, that's spiritual. அதாவது
எதெல்லாம் நம்ம வந்து பௌதீக கண்ணோட்டத்தோட செய்யறோமோ அதெல்லாம் பௌதீக தடத்துல உள்ளது. எதெல்லாம் நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்காக அவரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யறோமோ அதெல்லாம் ஆன்மீக தடத்தில் உள்ளது. So the gopis, they all have absolutely no tinge of material desire, not even a trace. அதனால கோபியர்கள் அவர்களிடம் ஒரு துளி அளவு கூட பௌதீக கண்ணோட்டம் கிடையாது. அவங்களுக்கு பௌதீக ஆசைகளே கிடையாது. அது எல்லாமே முற்றிலும் ஆன்மீகமயமான விருப்பம், ஆசை. And among them, Srimati Radharani is the topmost, most exalted. அப்படிப்பட்ட கோபியர்கள் மத்தியில ஸ்ரீமதி ராதாராணியானவள் மிகவும் மிகவும் உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவர். Still, we mentioned that her name is not found so much in Vedic literatures. Even in Srimad Bhagavatam, it's hardly there. அப்ப நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், அப்படிப்பட்ட ராதாராணியின் பேர் எந்த சாஸ்திரத்திலும் இல்லை. வேத இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ஓரளவுக்கு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. She has been mentioned in some Puranas, and she's certainly mentioned by Jayadev Goswami in his Geet Govindam and in other sources. ஒரு சில புராணங்கள்ல ஸ்ரீமதி ராதாராணியை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஜெயதேவ் கோஸ்வாமியும் அவருடைய கீத கோவிந்தத்துல விளக்கி அந்த பெயரை சொல்லி விளக்கி இருக்கிறார். But she's only indicated indirectly, even in the Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல கூட மறைமுகமா தான் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறார். Canto 10, chapter 30, text 28. 10வது ஸ்கந்தம் 30வது அத்தியாயம் 28வது ஸ்லோகம் அது. The gopi said, Anayaradhito nunam bhagavan haririshwaraha yanno vihaya govinda prito yam anayadaraha. This particular gopi, she must have perfectly worshipped Govinda, since he was so pleased with her that he abandoned all of us and went to some private place with her. So கோபியர்கள் மற்ற எல்லா கோபியர்களும் கிருஷ்ணர் அவர்களை விட்டு இந்த ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடன் தனியாக சென்றார் என்பதை பார்த்தவுடன் அவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த கோபி, குறிப்பிட்ட கோபி பலவிதமான விதத்துல கோவிந்தரை திருப்திப்படுத்திருக்கணும். அதனால அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அவளை மட்டும் தனியா கூட்டிட்டு போயிருக்கார். And Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains that verse, saying that the word aradhita means worshipped. It's indirectly referring to Srimati Radharani because her name also means worship, Radha. அதாவது இங்க வந்து ஆராதித்த அப்படிங்கிற வார்த்தை உபயோகிக்கப்பட்டதுனால ஆராதனை அப்படின்னா வழிபாடு. பகவான் ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய பெயர் ராதை அப்படிங்கிற பெயரை வழிபாட்டை குறிப்பதனால், வழிபாட்டின் ஸ்வரூபம் என்பதனால் இந்த கோபி, குறிப்பிடப்பட்ட கோபி ராதை தான் என்று விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் விளக்குகிறார். So, although Shukdev Goswami tried to keep this name and her existence even confidential, he had to mention it at some point. It's unavoidable. பாகவதம் முழுக்க சுகதேவ கோஸ்வாமி ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய பெயரும் சரி அடையாளத்தையும் மறைத்து வைத்தார். ஆனால் ஏதோ ஒரு இடத்துல அவர் எப்படியாவது வெளிப்படுத்தியே ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க தெரிய வருது. அவர் வெளிப்படுத்தி உள்ளார் இந்த ஸ்லோகத்துல. Why didn't he want to talk about it? ஏன் சுகதேவ கோஸ்வாமி ராதாராணியை பற்றி பாகவதத்துல பேச விரும்பல? Because Vishwanath Chakravarti Thakur says, when he's commenting on chapter 8 of the first canto, text 27, such prema patras, if you will, they should be kept confidential because they're so exalted and beyond the comprehension of mundane persons. இந்த கேள்விக்கு வினாவிற்கு விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் முதல் ஸ்கந்தத்துல 8வது அத்தியாயத்தின் which ஸ்லோகா பிரபு 1:8:21 through 27. 21வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 27வது ஸ்லோகம் வரை விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் இதையெல்லாம் விளக்குறார். இதுக்கு பதில் சொல்றார். ஏன் அப்படின்னா, இப்படிப்பட்ட பிரேம பாத்திரம், பிரேமத்தின் பாத்திரமாக விளங்கும், சொரூபமாக விளங்கும், அடிப்படையாக விளங்கும் உயர்ந்த நபர் கொச்சமான பௌதீக நபர்களுடைய பிடியிலிருந்து
பத்திரமாக பாதுகாக்க வேண்டும். அதனால அவருடைய பேரும் அடையாளமும் கொடுக்கவில்லை. Vishwanath Chakravarti Thakur there says, those who don't have anything materially speaking but possess only Krishna, they have spiritual bodies. They alone are the Lord's unalloyed devotees. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் மேலும் சொல்லும்போது என்ன சொல்றாருன்னா, யாரு கலங்கமற்ற பக்தர்கள் அப்படின்னா, யாரிடம் எந்த விதமான வேறு எந்த ஆனந்தமும் அடையாமல் கிருஷ்ணரை மட்டுமே மையமாக வைத்து கிருஷ்ணருக்காக செயல்படுபவர்கள் தான் இப்படிப்பட்ட தூய பக்தர்கள். Because they are the abodes of prema, they're like valuable treasures, and treasure is always kept in a very safe hidden place. இப்படிப்பட்ட தூய பக்தர்கள் பிரேமம் அப்படிங்கிறதுக்கான இருப்பிடமாக திகழ்வதனால் அவர்கள் பொக்கிஷத்தை எப்பொழுதும் பாதுகாப்பான இடத்துல தானே வைக்கணும். Devotees who have this extraordinary nature of selfless, unsullied prema, love of Godhead, they're ordinary people cannot understand them very much. பகவான் கிருஷ்ணர் மீது எந்தவித கலங்கமும் இல்லாமல் தூய பக்தி கொண்டுள்ள பக்தர்களை சாதாரண நபர்களால புரிந்து கொள்ள முடியாது. This love is esoteric and outside people lack the qualification to really appreciate it. இப்படிப்பட்ட நபர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் கொள்ளும் காதல் உறவு ஆனது தெய்வீகமானது, மிகவும் வசீகரமானது. ஆனால் பௌதீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய மக்கள், பௌதீக கண்ணோட்டத்துல இருக்கிறவங்கனால இதை ஜரிக்கவே முடியாது. அதனால அவர்களுக்கு இது புரியாது. Rupa Goswami says the nature of their love is such that it attracts even Krishna. Shri Krishna Akarshani Tatha in Bhakti Rasamrita Sindhu. Bhakti Rasamrita Sindhuல ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாருன்னா, ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஆகிருஷ்ண, கிருஷ்ணரையே கவரக்கூடிய அளவுக்கு இந்த காதலானது மிகவும் மிகவும் உன்னதமானது, உயர்ந்தது, தூய்மையானது. In other words, it's very confidential and it's kept that way. வேறு விதமா சொல்லணும்னா இது மிக 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 ரகசியமானது. அதனால அது ரகசியத்தை ரகசியமா தான் வச்சிருக்கணும். Nobody goes around trumpeting their own personal affairs in the daily press on social media. Some people do, but most people don't. பெரும்பாலான நபர்கள் அவங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கை பிரச்சனைகளையோ வாழ்க்கை விஷயங்களையோ சொந்த சமாச்சாரங்களை போய் நாதஸ்வரம் போல தம்பட்டம் அடிச்சு இன்டர்நெட்ல எல்லாம் போட மாட்டாங்க. So although this is very confidential topic, we find in some of the writings of our Goswamis that some degree of the character of Srimati Radharani's perfect ideal in spotless prema is revealed. என்னதான் இது ரகசியமான அந்தரங்க விஷயம் என்றாலும், உறவு என்றாலும், நம்மளுடைய ஆச்சாரியார்கள் ஓரளவுக்காவது ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் மிக உயர்ந்த உன்னத தூய்மையான நிலையை நமக்கு விளக்குவதற்காக அவர்களுடைய நூல்கள்ல எடுத்துரைக்கின்றனர். So Srimati Radharani has said so many things about Krishna that we might consider. அப்படி அவர்களுடைய எழுத்துக்கள்ல இருந்து ஸ்ரீமதி ராதாராணி கிருஷ்ணரை பற்றி என்னெல்லாம் விளக்கியிருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப கொஞ்சம் பார்க்க இருக்கிறோம். But her love for Krishna is so strong that she cannot even stand a moment to close her eyes so that she doesn't see him. I couldn't understand that, Prabhu. She doesn't even want to blink her eyes because her love is so strong for him. She wants to see him at every moment. இதுக்கு உதாரணம் சொல்லணும்னா, ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய காதல் உறவு எவ்வாறு இருந்தது அப்படின்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் முன்னாடி கண்ணை கூட இமைக்கிற நேரத்தை வீணடிக்க விரும்பல. அப்படி கண் கொட்டாம பகவானை பார்க்கணும், கண் கொட்டாம பகவானுக்கு அந்த ஆனந்தத்தை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல குறியா இருந்தவர். Hanta kantam abitam didrikshate manasam mama nasadhu yakrate indurindu mukhimanda marutash chandanam na chavitanoti vedanam. She says, without seeing Krishna when he's gone during the day or when after he's gone to Mathura, she said, my mind only wants to see him, on account of which it's not in proper order. எப்பெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணரை காண முடியவில்லையோ, அவர் பகல் வேளையில
கோபர்களோட மேய்க்க போகிறார், மாடு மேய்க்க போகிறார். இல்ல மதுராவுல மதுராவுக்கு சென்ற பின் அவர் திரும்பி வரவில்லை. இவ்வாறு இருக்கும் சூழ்நிலையில கிருஷ்ணரை தவிர வேற எதுவுமே யோசிக்க முடியாதனால என்னுடைய மனம் சரியாக செயல்படுவதில்லை அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. She says even the moon, even the gentle breeze, even sandalwood pulp, these things merely increase my pain. நிலவின் குளுமையோ சரி, சந்தனத்தின் குளுமையாக இருந்தாலும் சரி, தென்றல் மென்மையான தென்றல் காற்றாக இருந்தாலும் சரி, இவை எல்லாம் கிருஷ்ணர் இல்லாத பொழுது என்னுடைய வலியை அதிகம்தான் அதிகரிக்கிறது, மேலும் அதிகரிக்கிறது. Especially in the hot season, we appreciate these three things: the soothing shine of the moon, some gentle breeze, and sandal paste. It's very welcome, but for Srimati Radharani, it drives her crazy because she only wants Krishna, nothing else. கோடை காலத்துல மிக அதிக உச்சகட்டத்துல இருக்கும் அக்னி நட்சத்திர காலத்துல கூட நம்ம இந்த குளிய நில ஒளி மற்றும் மென்மையான காற்று, moonshine, gentle breeze and sandal paste. சந்தனத்தை தொடச்சுக்குவோம். இதெல்லாம் நமக்கு குளுமை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். ஆனா ஸ்ரீமதி ராதாராணி கிருஷ்ணருடைய அன்பு காட்டிலும் இவையெல்லாம் அவருக்கு அவர் இல்லாத பட்சத்தில் மேலும் வெப்பத்தை தான் அதிகப்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. She thinks that I may be so cursed that I cannot see him again, but at least if I could hear his flute, then it would be a little bit solace. நான் மிகவும் பாவகரமாக சூழ்நிலையில இருந்திருக்கலாம், அதனால அவரை என்னால நேரடியாக பார்க்க முடியாமல் இருக்கலாம், ஆனால் குறைந்தபட்சம் அவருடைய வேணுகானமாவது நான் காதுல கேட்கலாமே. Now Srimati Radharani, she's thrown all caution to the winds. She gave up all consideration of her social position and family relationships and everything that is normally dear to us in this world for her love for Krishna, only out of love for Krishna. கிருஷ்ணர் மேல ராதாராணிக்கு இருந்த பிரேமையினால மட்டுமே அவர் தன்னுடைய சமுதாயத்துல நடந்து கொள்ள, சமுதாயத்துல தன்னுடைய நிலையும் சரி, தன்னுடைய உறவினர்களோட தான் கொண்டுள்ள உறவுகளையும் சரி, பொதுவா இதெல்லாம் ஒரு சாதாரண மனிதருக்கு மிக முக்கியமாக இருக்கும். ஆனால் ராதாராணியை பொறுத்த வரைக்கும் கிருஷ்ணருடைய காட்டிலும் இதெல்லாம் எதுவுமே முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்லி அதையெல்லாம் துறந்து விட்டார். And Srimati Radharani talks about this sometimes. சில சமயங்கள்ல ஸ்ரீமதி ராதாராணி இத பத்தி பேசுறாங்க. She says my shame is already out in the open, everybody knows. எனக்கு வெக்கமே கிடையாதுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான். So what can a locked door do to keep me from Krishna? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இந்த கதவை அடைச்சு என்ன உள்ள வச்சீங்கன்னா என்ன கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து பிரிச்சிட முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? I've already transgressed every social boundary, so how is it that I won't be able to cross the Yamuna? எல்லா விதமான சமுதாயத்துல இருக்கக்கூடிய வரம்புகள் எல்லாம் நான் கிருஷ்ணருக்காக மீறிட்டேன். அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல இந்த யமுனையை கடக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? So many people are casting their nazar glances upon me. So what is it about? Why should I fear any snakes? எத்தனையோ கொடிய நபர்கள் என் மீது கொடிய பார்வை, கள்ள பார்வை செலுத்துகிறார்கள். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நான் போய் இந்த பாம்புகளுக்கு தான் பயப்படணுமா? She says I've already given him my prana, so why should I hold on to my body still? நான் ஏற்கனவே என்னோட உயிரையே கிருஷ்ணருக்காக கொடுத்து விட்டேன். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நான் ஏன் இந்த உயிரை இந்த உடலோட ஒட்டி வச்சிருக்கணும் இன்னும்? Then in anger at Krishna's absence, she thinks you're a cheater, Lord Hari, you're a cheater. கிருஷ்ணர் தம்முட இல்ல அப்படிங்கறச்ச அவங்களுக்கு இருக்கிற சினத்தினால் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க ஒரு ஏமாற்றுக்காரர் கிருஷ்ணா, நீங்க என்ன ஏமாற்றுக்காரர், கபடர். What are you to these other women? They don't care about you. They're just acting in their own interest. Which woman, Prabhu? Any other women. மற்ற பெண்கள் எல்லாம் அவங்களுடைய சுயநலத்துக்காக தான் செயல்படுறாங்க.
they don't have real love for you, so what is your cheating? How can your cheating hurt them? மற்ற அதனால அவங்ககிட்ட உங்ககிட்ட உண்மையான அன்பு காதல் இல்லாததுனால நீங்க அவங்கள ஒண்ணு ஏமாத்துறீங்கன்னு சொல்ல முடியாது. But I'm just suffering from doomed hope. ஆனால் நானும் நம்பிக்கையே இல்லாத சூழ்நிலையில இருந்து தவிக்கிறேன். I fixed my heart and soul upon you alone. உங்கள் மீது மட்டுமே என்னுடைய இதயத்தையும் ஆத்மாவையும் அர்ப்பணம் செய்துள்ளேன். But now those who are simply cheating you, they get to stay with you, but my heart is broken and my life heirs are departing. ஆனால் உங்களை ஏமாத்தக்கூடிய இந்த பெண்கள் ஏன் ஏமாத்துறாங்க? அவங்க வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அர்ப்பணம் செய்யல. அப்படி இருக்கிற பெண்களோட போய் நீங்க வந்து இருக்கீங்க. இங்க வந்து நான் என்னுடைய உயிரையும் எல்லாத்தையும் கொடுத்திருக்கேன். ஆனா என்ன ஏமாத்துறீங்க? So this is the nature of Srimati Radharani's love. இதுதான் ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய காதலின் இயற்கை நிலை. One of her friends sees her and she says, "You've lost interest in eating. You've ceased all village interactions." ராதாராணியுடைய ஒரு சகி ராதாராணிய பார்த்து, தோழி, நீ சாப்பிடுறதுல விருப்பம் இல்லாம இருக்கு. நீ எந்த விதத்திலயும் உன்னை பராமரிக்கிறதுல விருப்பமே இல்லாம இருக்க. ஏன்னா நீ கிருஷ்ணருக்கே உன்னை அர்ப்பணம் பண்ணியிருக்க. Your eyes are just fixed on the end of your nose and you're not saying a thing. வெறும் முழிச்சு உன்னுடைய மூக்கு நுனியை தான் உன் கண் பார்வைய பார்த்துக்கிட்டு இருக்க. வேற எதையுமே நீ பார்க்கறது இல்ல. It seems as if you've become dead to the world. வெளி உலகத்தை பொறுத்தவரையில நீ ஒரு சவம் போல நடந்துக்கிற. So have you become a yogini? உண்மையிலே நீ யோகியா மாறிட்டியா? Or have you become a viyogini? இல்ல நீ வந்து யோகிக்கு எதிர்மறையான யோகினிக்கு எதிர்மறையான வியோகினியா மாறிட்டியா? Chaitanya Mahaprabhu worshipped this mood of separation that Srimati Radharani manifested. இப்போ நம்ம விளக்கின இந்த ராதாராணி கிருஷ்ணரிடம் பிரிந்து இருக்கும் பொழுது உணரும் அப்படிப்பட்ட மனநிலையை தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வழிபாட்டிற்குரியதாக ஏற்று வழிபடுகிறார். Rupa Goswami writes in his Padyavali, பத்யாவலியில் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி என்ன எழுதுறார் என்றால், that regarding union or separation, separation is the best. ஒருவரோட சேர்ந்து இருக்கிறதையும் ஒருவரோட பிரிந்து இருக்கிறதையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் பிரிந்திருக்கும் நிலைதான் சிறந்தது. Because union involves only one thing, that would be his association. இணைந்து இருக்கும் பொழுது அவரோட கொண்டிருக்கிற சங்கத்தை மட்டுமே கவனத்துல வச்சிருப்பாங்க. But in separation, the whole three worlds become him alone. ஆனால் பிரிவு உணர்வுல ஒருத்தர் அவரை விட்டு பிரிந்து இருக்கிறச்சே உலகமும் அவரோடு சம்பந்தப்பட்டே பார்க்க தோணும், யோசிக்க தோணும். So, and she somehow passes her time in this way in Vrindavan when Krishna has gone away to Mathura. இந்த மாதிரியான மனநிலையில எப்படியோ தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஸ்ரீமதி ராதாராணி கிருஷ்ணரிடம் இருந்து பிரிவு துயரினால் எப்பொழுது கிருஷ்ணர் வந்து அவரை விட்டு பிரிந்து மதுரா சென்ற பின் இவ்வாறு காலத்தை கழிக்கிறார். This level of love is what Chaitanya Mahaprabhu glorified in his Shikshastakam. இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய காதலை தான் நம்முடைய 8 ஸ்லோகங்களாக சிக்ஷாஷ்டகம் அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு வர்ணிக்கிறார். யுகாயதம் நிமேஷேன சக்ஷுஷா பிராவ்ரிஷாயதம் சூன்யாயதம் ஜகத் சர்வம் கோவிந்த விரஹேனமே. பகவானே, எம்பெருமானே, உம்முடைய பிரிவினால் ஒவ்வொரு நிமிடமும் யுகங்களை போன்று விளங்குகிறது. நீங்கள் இல்லாமல் இந்த உலகம் எல்லாமே சூன்யமாக எனக்கு தெரிகிறது. She's contradicted herself. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமதி ராதாராணி பின் முரண்பாடாக பேசியுள்ளார். On one hand, in separation, the whole three worlds has become Govinda.
பிரிவுத்துயர்னால 3 உலகமும் தன்னை சுற்றி இருக்கும் எல்லாமே கோவிந்தராக மாறிவிட்டார் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. And on the other hand, without Govinda, the whole universe has become null and void. அதே சமயத்துல இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க? கோவிந்தர் இல்லைன்னா இந்த உலகத்துல எல்லாமே சூன்யம். Love is like that. காதல்னா இப்படிதான் இருக்கும். O Lord of the Yadus, when will my girlfriends come running from all directions with excited moonlight faces, telling me that you have arrived? யதுக்களின் தலைவரே, யதுக்களின் நாதரே, என்னுடைய தோழிகள் எப்பொழுது நீங்க வந்த செய்தியை கொண்டு வருவதற்காக அவங்க மூஞ்சில புன்னகையோடு, முகத்தில் புன்னகையோடு பூத்தபடி ஓடி என்கிட்ட வருவாங்க. அதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கேன். She says, I'm only depending on a single thread of hope that you may come back again. நீங்க எப்பொழுதாவது ஒரு தடவையாவது வருவீங்க, உங்களுடைய வருகை சாத்தியம் உண்டு அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு இழை ஒரு ஒரு நூல் போல இருக்கக்கூடிய ரொம்ப கம்மி நம்பிக்கையில தான் நான் என் உயிரையே வச்சு இங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன். If this delay continues without any closure, then for what purpose did the benevolent creator create Kalakuta poison? இப்படிப்பட்ட உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிற நிலையானது எப்பொழுதும் நீடித்து கொண்டே இருந்தால் காலக்கூட்ட விஷத்திற்கு என்ன பயன் கிடைக்கும்? Now Srimati Radharani's friends come to her and they say, look, we know Krishna's character, he's Lamparta after all, that he can do anything and he's not faithful, but you're such a good girl, everyone loves you, why don't you just forget about this Krishna? Sometimes her friends will speak like this. சில சமயங்கள்ல ராதாராணியோட தோழிகள் ராதாராணி பிரிவு துயர்ல வாடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது, நீ இந்த கிருஷ்ணர் ஒரு ஏமாற்றுக்காரர், மத்தவங்களோட போய் எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்க, நீ ரொம்ப நல்ல பொண்ணு, நீ எதுக்கு அந்த ஒரு கிருஷ்ணருக்காக இப்படி உன்னுடைய மனசெல்லாம் போட்டு வருத்திக்கிட்டு காத்துக்கிட்டு கிடக்குற, பேசாம ஒரே அடியா மறந்துட. But Srimati Radharani simply put her head down and she replied. ஆனா இதுக்கு என்ன பதில்? தலை குனிந்தவாறு ஸ்ரீமதி ராதாராணி பதில் அளிக்கிறார். Ashlishyava pararatham vinashtumam darshanat manamahatam kurutuva yatha tatha va virdhatu lambato mat prananatasto saiva naparaha. சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த ஸ்லோகத்தை எழுதினார். அந்த ஸ்லோகத்துல ஸ்ரீமதி ராதாராணி கூறுவதாக, பகவானே, நீங்க என்ன எந்த விதத்துல என்ன கடுமையாக நடத்தினாலும் சரி, என் முன் தோன்றாமல் என்ன உங்களுடைய பாதங்கள்ல போட்டு நசுக்கிற மாதிரி துயரத்தை கொடுத்தாலும் சரி, எனக்கு நீங்கள் எந்த விதத்திலும், எந்த தருணத்திலும், எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும், அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி, என்னை இந்த மாதிரி நீங்க வருத்தினா கூட நீங்க தான் என்னுடைய உண்மையான இதய நாதர். So this is Srimati Radharani's, the glory of her transcendental love. இதுதான் ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய தெய்வீக உன்னத காதல், அதனுடைய புகழ். Uddhava, when Uddhava visited Vrindavan to try and assure Srimati Radharani that Krishna would eventually be kind, he was interrupted by her friend who replied. உத்தவர் ஒரு தரம் கிருஷ்ணர் தூது அனுப்புறாரு உத்தவரை, போய் அந்த கோபியர்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் சமாதானம் படுத்துன்னு. அந்த சமாதானம் படுத்த வரைச்சே உத்தவர் பேச ஆரம்பிக்கிறார் ராதாராணியோட. ஆனா குறுக்க வேற ஒரு தோழி பின்வருமாறு கூறுகிறாள். Srimati Radharani's friend said, she keeps her cheek placed in the palm of her hand, and her face is bathed by ceaseless tears ever since the day of Madhava's departure. How could she get even a moment of sleep? உத்தவரே, இங்க ராதாராணி எப்பொழுதுமே கண்ணத்துல கைய வச்சுக்கிட்டு கண்ணுல தார தாரையா கொட்டிக்கிட்டு எப்போ கிருஷ்ணர் போனாரோ இந்த இடத்த விட்டு அப்போதுல இருந்து இப்படியே இருக்காங்க. இப்படி இருக்கக்கூடிய நபருக்கு ஒரு கணம் பொழுதாவது தூக்கம் வருமா? தூங்கிருக்க முடியுமா? And her friend continues, she speaks to the wind. மேலும்
பிருந்தாவனை கூட பார்க்காம தன்னுடைய அந்த தோழி காற்றை நோக்கி தொடர்ந்து உரைக்கிறாள். She says, "Oh dear wind, you're the life of the universe." காற்றே, நீயே இந்த பிரபஞ்சத்தின் உயிர் ஆகும், உயிர் மூச்சு. You used to carry the sound of Hari's flute in this direction to indicate that we should meet with him. முதல்ல அந்த காற்றான தாங்கள் ஹரியுடைய வேணுகானத்தை காற்றில் எடுத்துக்கொண்டு வந்து எங்க கிட்ட செலுத்துவீர்கள். அப்பொழுது நாங்க புரிஞ்சுப்போம் ஹரி எங்க இருக்கிறார் என்று. We can no longer ask for that. ஆனா இப்பொழுது எங்களுடைய நிலையில அந்த வரனை கூட எங்களால உங்ககிட்ட கேட்க முடியல. But our only hope in our deliverance is that maybe you will waft into Vrindavan from the direction of Mathura after contacting his cool and pure form. நீங்க எப்பவாவது ஒரு தடவையாவது கிருஷ்ணர் மேல பட்டு கிருஷ்ணருடைய தூய உணர்வு, தூய காற்று, தூய நினைவுகளை மதுராலிருந்து பிருந்தாவனம் பக்கம் வருவீங்க நாங்க நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம். Actually, this verse reveals the most confidential purport of the many Vedic mantras that glorify Vayu and Prana. வாயுவையும் பிராணத்தையும் மிக மிக உயர்ந்த நிலையில வர்ணிக்கும் வேத மந்திரங்களின் உண்மையான பொருள் இந்த கோபியர்கள் கூறும் பொருள்தான். And Srimati Radharani's friend tells Uddhava, you carry this message back to Dwarkadish. அந்த தோழி சொல்ற, இந்த செய்தியை எடுத்துட்டு நீங்க மீண்டும் துவாரகாதீஸ்வரிடம் சென்று இதை கொடுப்பீர்கள். Galat ke ka murcha bhavati punaranyana yadanayoho kimapyasin madhyam sukham nikhilayam apinishi dikhantyas tatrasyaha kusumasharalekham tavakrate samaptim swastiti prasamapada bhagopi nagataha. She drops into a faint. ஸ்ரீமதி ராதாராணி மயக்கம் போட்டு விழறாங்க. And once she regains consciousness, she faints again. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நினைவு வருது. அந்த நினைவு வந்த மாத்திரத்திலேயே மீண்டும் மயக்கம். Immediately. மயங்கி உடனே விழுகிறாங்க. Oh, the whole night spends in this way. இந்த மாதிரி தான் அவருடைய இரவு முழுதும் அவர் கழிக்கிறார். She wants to write you, but she can't even manage to write one syllable. உங்களை பத்தி எழுதணும்னு நினைக்கிறாங்க, ஆனா ஒரு அக்ஷரம் கூட அங்க எழுத முடியறது இல்ல. So this is some of the sentiments expressed by Srimati Radharani. இந்த மாதிரி மனோபாவத்தை தான் ஸ்ரீமதி ராதாராணி வெளிப்படுத்துறாங்க. Again, we don't find such love in this world. இம்மாதிரியான உன்னத காதல், இப்படிப்பட்ட உன்னத காதல் இந்த உலகத்துல நம்ம காணவே முடியாது. And we may be light years away from developing anything close to such love ourselves. நம்ம இப்படிப்பட்ட உறவை, காதல் உறவை நம்ம அனுபவிக்க முடியுமா, நம்ம அதை வெளிப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு நட்சத்திரத்தோட ஒளி பல ஆண்டுகள் கழிச்சுதான் நம்ம கிட்ட வந்து அடையுது. அதுதான் லைட் இயர்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி கோடான 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 காலங்கள் கழித்துதான் நம்ம வந்தாலும் வர வாய்ப்பு இருக்கலாம். But at least we can worship Srimati Radharani by considering how exalted is her love, not like anything in this world. உண்மையில கோடான கோடி காலம் கூட நம்மளால அடைய முடியாது. ஆனா இந்த உலகத்துல ராதாராணியுடைய அப்படிப்பட்ட உன்னத நிலையை நம்மளால நிச்சயமா உணரவே முடியாது. ஆனா ஓரளவுக்காவது நம்ம அதை புரிந்து கொள்ள முயற்சி வாய்ப்பு உண்டு. Tarabhyasair nirantaram bodhayanatmanatmanam bhaktim apyuttamam labhet. The highest devotion we can attain, but it's going to happen very slowly by constant endeavor with the help of shastra and sadachara and determination. இப்படிப்பட்ட நிலையை நம்ம அடையறதுக்கு நிச்சயம் சாத்தியம் என்றால் அதற்கு எப்படி சாஸ்திரம், சதாச்சாரம்
மற்றும் what's the third one? சாஸ்திர சதாச்சார Dhairyam. தைரியம். தைரியம்னா திடமான முயற்சி. இதன் மூலம்தான் நம்ம நிச்சயமாக அந்த உன்னத நிலையில நம்மனால அடையறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. This is why Krishna cannot be happy without Srimati Radharani's love. No one has this kind of love. No one anywhere. அதனாலதான் கிருஷ்ணர் ராதை இல்லாமல் சந்தோஷமாவே இருக்க முடியாது. யாராலையுமே இந்த உன்னத நிலையை அடைய முடியாது. யாருக்கிட்டயுமே கிடையாது. Therefore, the devotees in Vrindavan especially, they're more devotees of Radharani than they're devotees of Krishna. அதனாலதான் விருந்தாவன வாசிகள் பொதுவா பாத்தீங்கன்னா அவங்க ராதாராணியுடைய பக்தர்கள் தான், கிருஷ்ணருடைய பக்தர்கள் கிடையாது. Especially those who follow Srila Rupa Goswami. குறிப்பாக ரூப கோஸ்வாமி வழிவரும் பின்வரும் பக்தர்கள் ராதையின் பக்தர்கள். And the best follower of Rupa Goswami is Srila Prabhupada. அப்படிப்பட்ட ரூப கோஸ்வாமியுடைய தலை சிறந்த பக்தரானவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதர். Only by his divine grace can we even consider such things or discuss them as we are. இன்னைக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கருணைனால மட்டுமே, அவருடைய தெய்வீக கருணைனால மட்டும்தான் நம்மளால இத பத்தி எல்லாம் யோசிக்க கூட முடியாது, இத பத்தி பேச கூட முடியாது. And only by his blessings can we ever hope to enter into the circle of such confidential devotees as the personal associates of Srimati Radharani. ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட கருணை இருந்து ஆசீர்வாதம் இருந்தாதான் ஒரு சமயம் நம்ம ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய தோழிகள் அந்த சேவை செய்யும் அந்த வட்டத்துக்குள்ள நுழையறதுக்கு ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை வைக்கலாம். So we very humbly bow our heads at the lotus feet of Srila Prabhupada and beg for his transcendental blessings. அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய தாமரை திருவடிகளை மிக பணிவோடு நம்ம சிரம் தாழ்த்தி வணங்கி அவரிடம் இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை நம்ம வேண்ட வேண்டும். Srimati Radharani ki jai, Shri Radhashtami Mahotsava ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Go Premanande. If anyone has any questions or any comments, we can maybe discuss. It's a little bit late. Can I ask a question? Yes, Mati. Hare Krishna Prabhuji, Jai Shri Prabhupada. So you mentioned about Radharani being the Ahladini Shakti, and yet you also said that Durga Devi is an expansion of her. So that bliss, it doesn't seem to come through in Durga Devi. So how do we understand that? We translate the question. ஸ்ரீமதி ராதாராணி துர்கையாக விரிவடைந்திருக்கிறார். அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் துர்கையை நம்ம வழிபடும் பொழுதோ இல்ல துர்கையின் மூலம் அந்த ராதாராணியே ஆனந்தத்தின் ஸ்வரூபம்னு சொல்றோம். ஆனா அந்த ஆனந்த தன்மை ஏன் துர்கை வழியாக நம்மளால உணர முடியறது இல்லை? You should study especially these Vishnu Purana shlokas that I quoted. நான் இங்க முன்னாடி சொன்ன விஷ்ணு புராண ஸ்லோகத்தை நீங்க மீண்டும் படிக்கணும். You'll find the same shlokas explained by Krishnadas Kaviraj in Chaitanya Charitamrita. மேலும் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல 10 ஸ்லோகங்களுக்கும் மேல கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி சொல்லியிருக்காரு, அதையும் நீங்க படிக்கணும். Make a note. Madhya Leela chapter 8 text 153. மத்திய லீலை 8வது அத்தியாயம் 153வது ஸ்லோகம். And also Adi Leela chapter 4 text 63. ஆதி லீலை 4வது அத்தியாயம் 63வது ஸ்லோகமும் நீங்க படிக்கணும். இதை குறித்துக் கொள்ளுங்கள். That shloka in particular explains that 3 things we get. Hlada tapa kari mishra. We get the internal energy which gives us bliss. We get the external energy which gives us suffering, and in between, depending on us. குறிப்பா அந்த ஆதி லீலை 4வது ஸ்லோகத்துல 3 விதமான நிலையை நம்ம உணர்றோம். ஆனந்தமயமான நிலை அந்த ஹ்லாதினி சக்தி மூலம் உணர்றோம். பௌதீக வெளிப்படையான பகிரங்க சக்தி மூலம் துயரங்களை உணர்கிறோம். மற்றும்
நடுநிலை சக்தியினால இவை இரண்டுக்கும் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய உணர்வுகளை உணர்கிறோம். Wherever Vishnu Tattva goes, you find his Shakti is with him. விஷ்ணு தத்துவர், அதாவது பகவான் விஷ்ணு எங்கெங்கெல்லாம் எந்த விதத்திலும் விஷ்ணு தத்துவமாக அவர் செல்கிறாரோ கூடவே லக்ஷ்மி செல்வதை நம்ம பார்க்கிறோம். In Vaikuntha, he's Narayan, Lakshmi is there. வைகுண்டத்துல நாராயணராக வீற்றிருந்தால் லக்ஷ்மியும் பக்கத்திலே இருக்காங்க. In Ayodhya, Ramchandra is there, Sita is beside him. அயோத்தியில ராமச்சந்திரராக வீற்றிருந்தார், அவர் பக்கத்துல சீதை அமர்ந்திருக்கிறாள். In Dwaraka, she expands as Rukmini. துவாரகையில லக்ஷ்மி ருக்மிணியாக விரிவடைகிறாள். Her original form is Radharani in Goloka. ஆனால் கோலோகத்திலோ உண்மையான ஸ்வரூபமான ராதாராணியின் ஸ்வரூபத்திலேயே அவங்க இருக்காங்க. Just as Lord Vishnu is curdled by direct contact with the material energy and becomes Shiva, so in the same way, when Lakshmi comes in direct contact with the material energy, she becomes Durga through her contact with Lord Shiva. எப்படி பகவான் விஷ்ணு குறிப்பா பௌதீக சக்தியோடு இணையறதுக்கு தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது திரிபடைஞ்சு சிவனாக மாறுகிறாரோ, லக்ஷ்மியும் அந்த பௌதீக சக்தியோட இணைந்து பார்வதியாக சிவனோடு செல்கிறார். Just as all of the expansions of Lakshmis in Vaikuntha are the same as Lakshmi in essence. வைகுண்டத்துல பல கோடி லக்ஷ்மிகள் இருந்தாலும் எல்லாரும் அடிப்படையில லக்ஷ்மி தான். Similarly, all the gopis expanded in Goloka, they're representing Srimati Radharani. அதே போல கோலோகத்துல பலவிதமான கோபியர்கள் விரிவடைந்து இருக்கிறார்கள், அது ராதாராணியுடைய விரிவாங்கம். And similarly, even in the material world, Durga Devi has so many of her expansions are there as well, but they're representing her. அதே போல பௌதீக உலகத்துல துர்கா தேவிக்கு பலவிதமான விரிவாங்கம் இருக்கு. அப்படி விரிவாங்கம் இருந்தாலும் அந்த ஒவ்வொரு விரிவாங்கமும் துர்கையை தான் பிரதிநிதிக்கிறது. The functions change. The representation is still there. ஒவ்வொரு செயல்பாடுகள் மாறலாம், ஆனால் பிரதிநிதிக்கும் தன்மை மாறுவதில்லை. The degree also changes. Ordinary women of this material world, they don't have the potency of Durga Devi, but they still represent her. சாதாரண பெண்கள் கூட இந்த உலகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம், துர்கையின் பிரதிநிதிகள். ஆனால் துர்கையின் சக்தி அதே அளவுல அவங்க கிட்ட இல்ல. Just as in the spiritual world, the gopis, they may not be the same as Srimati Radharani, but they're representing her. கோபியர்கள் விருந்தாவனத்துல கோலோகத்துல ராதாராணியாக இல்லாட்டாலும் ராதாராணியுடைய சக்தியை பிரதிநிதிக்கிறார்கள். And as we said, or as the Vishnu Purana said, in this material world, through our wrong approach to the material energy, we get kicked, we suffer. விஷ்ணு புராணத்துல சொல்லி இருக்கிறது, நம்ம பௌதீக சக்தியை தவறான விதத்துல அணுகிறோம், அதனால நமக்கு சரியான அடி உதை கிடைக்கிறது. But if we rectify our polluted mentality and approach Srimati Radharani in healthy consciousness, pure consciousness, then we get bliss. ஆனால் நம்ம நம்மளுடைய திரிபடைந்த கண்ணோட்டத்தை மாற்றிக்கொண்டு திருத்திக் கொண்டு ஸ்ரீமதி ராதாராணியை மிக ஆன்மீக ஆரோக்கியமான விதத்துல அவர்களை அணுகினால் நமக்கு ஆனந்தம் கிட்டும். There's no happiness without devotional service. That's really what it comes down to. அடிப்படையா சொல்லணும்னா பக்தி தொண்டு சேவை செய்யலனா எப்பொழுதும் ஆனந்தம் கிடைக்காது. So all this abstruse analysis, Srila Prabhupada, he just simplified it. Chant Hare Krishna and be happy. இதைத்தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இது ரொம்ப சிக்கலான விஷயமாக இருந்தாலும் அதை அனைத்தையும் சுருக்கி பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரியுங்கள், எப்பொழுதும் ஆனந்தமயமாக ஆனந்தத்தை உணர்வீர். It really is that simple. அது அவ்வளவு எளிமையானதுதான் ஒரு விதத்துல. Is that okay? Yes, Prabhuji. Can I ask another question if no one else has? Please. Okay.
So, we've heard that Krishna also said, Vrindavanam parityajya padamekam nagachati. So, and then there's this Vipralamba bhav, which is exalted and glorified. So, how do we, is that really true that he didn't leave? And if he didn't leave, then how did this all come about, all this separation? ஒரு சமயம் நம்ம படிக்கிறோம் கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்தை விட்டு ஒரு பாதம் கூட வெளியில வைக்கிறது இல்லைன்னு. ஆனா இன்னொரு பக்கம் விப்ரலம்பம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரிவு துயரை உணரும் பாவம் அங்க இருக்குன்னு சொல்றோம். கிருஷ்ணர் ஒரு பதமும் வெளியில எடுத்து வைக்கலைன்னா எப்படி பிரிவு துயர் வரும்? We've noted some contradictions in today's lecture already. இன்றைய உபன்யாசத்துல கூட நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், ஒரு முன்னுக்கு பின் முரண்பாடுகளை கண்டோம், உணர்ந்தோம். So this is another one. நீங்க கேட்ட கேள்வியும் இப்படிப்பட்ட முரண்பாடுகளில் ஒன்று. He leaves but he doesn't leave. அவர் அந்த இடத்தை விட்டு நகர்றார், ஆனா அந்த இடத்தை விட்டு போறதே இல்லை. When Krishna as Swayam Bhagavan, Krishna never sets one foot outside of Vrindavan. That is a fact. உண்மை என்னன்னா கிருஷ்ணர் ஸ்வயம், அவரே பகவான், ஸ்வயம் பிரதிநிதி ஸ்வரூபம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல அவர் விருந்தாவனத்தை விட்டு ஒரு பதம் கூட வெளியில எடுத்து வைக்கிறது இல்லை, அது உண்மைதான். But that's to say that when he leaves Vrindavan and goes to Mathura, he goes in his Vasudeva expansion, which is not exactly Swayam Bhagavan. ஆனா அவர் மதுராக்கு சென்ற பொழுது சுயமாக பகவான் வெளியில போல, வாசுதேவராக விரிவடைந்து அவர் பதம் எடுத்து வெளியில வச்சார். So Krishna is also in Dwarka, and he's also in Kurukshetra and other places. He's also the same Krishna, but he's not the same Krishna at the same time. This is all described in Rupa Goswami's Laghu Bhagavatamrtam, which explains all the different multi-forms of the personality of Godhead. இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுனா, கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்துல இருக்கார், துவாரகைக்கு போறார், மதுரா போறார், குருக்ஷேத்ரா போறார், பல இடங்களுக்கு போறார். இதெல்லாம் ஒரே நபர் பல பல இடங்கள்ல விரிவடைகிறார். அதே நபர் தான் இருந்தாலும் பல பல காரணங்களுக்காக பல பல விதமாக விரிவடைகிறார். இதெல்லாம் லகு பாகவதாமிர்தத்துல மிக அருமையாக தெளிவாக விளக்கப்பட்டிருக்கு. So one has to study this because it's a little bit technical. இது கொஞ்சம் நுணுக்கமான விஷயம் அப்படிங்கறத நிச்சயம் நம்ம புரிஞ்சுப்போம். I thought someone would ask the question, why does Krishna leave at all? நான் என்ன நினைச்சேன்னா, நீங்க யாராவது ஒரு கேள்வி கேட்பீங்க, ஏன் கிருஷ்ணர் கிளம்பி போகணும், எதுக்கு அவர் அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பணும் முதலாவது? That's actually a better question. உண்மையில பார்த்தா அந்த கேள்விதான் சரியா இருக்கு. எதுக்கு அவர் அந்த இடத்தை விட்டு விலகணும்? We're talking about so much tremendous suffering that Srimati Radharani is undergoing. Why does he do this to her? Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhu. Seems like someone else has an urgent question. மாதாஜி, உங்களுக்கு क्वेश्चन இருக்கா? Question இல்ல பிரபு. We can understand like this. அதாவது கிருஷ்ணர் இதுல பிறக்கிறப்போ வசுதேவர் கிருஷ்ணரை எடுத்துன்னு வர்றாரு. அப்போ நீங்க ஒரு டைம் இது எனக்கு சொன்ன கிளாஸ்ல சொன்ன மாதிரி தெரியறது, ஆல்ரெடி கிருஷ்ணா வாஸ் தேர், இதுல இருந்தாரு, யசோத மையா பக்கத்துல ஆல்ரெடி தேர் வாஸ் a கிருஷ்ணர். அது வசுதேவருக்கு தெரியல, பட் ஹி பிளேஸ்ட் அவர் பக்கத்துல, யசோத மையா பக்கத்துல கிருஷ்ணரை வைக்கும் போது ஆல்ரெடி தேர் வாஸ் a கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. we can understand like this. இப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாமா? கிருஷ்ணன் ஏற்கனவே அங்க இருந்தாரு. தேவகிக்கு அவரு ஸ்வயம் பகவானா இருந்தாரு. இங்க அவருக்கு யசோதா மையா கிட்ட அவர் ஏற்கனவே அந்த கிருஷ்ணர் இருந்தாரு. அங்க சிறைச்சாலையில பிறந்த கிருஷ்ணரும் இங்க இருக்கிற கிருஷ்ணரும் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாமா? Okay, very nice question. Why can't it be the other way? Actually, I was about to ask the question.
The Lord appeared as Swayam in Devaki's womb, and there was Krishna as present in Yashoda Maya's lap or next to her. So this Krishna went and merged there. What would be wrong to understand that way, or is it the right way? I'm not sure I got the question. No, what we have heard is that Krishna left from Vrindavan as Vasudeva, but when can we understand that the Lord, this is actually a Sri Vaishnava understanding too, Prabhu. They generally see that Narayana appeared in Devaki's womb and then he became Krishna. Yes. Actually, can that be understood as Narayana Krishna appearing in Devaki's womb, and then when Vasudeva took him to place near Yashoda, he merged with, or he became Vrindavanath? I guess it depends on when you join the Leela. இது வந்து நித்தியமா நடந்துட்டு இருக்கிற லீலைங்கிறதுனால நீங்களும் நானும் எப்போ நுழைஞ்சோம் இந்த இந்த லீலைக்குள்ளங்கிறத பொறுத்ததுதான். If you don't know the backstory, that's certainly the way it seems, isn't it? நமக்கு ஒரு ஒரு இப்ப நீங்க நிறைய I can take liberty and then give some purport to those who சிலர் நம்மளுடைய வகுப்புல கடைசியில வந்து சேர்ந்தீங்க, முன்ன என்ன நடந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. அது மாதிரி இருக்கலாம் இல்லையா? கமலா மாதாஜி கேக்குற கேள்வி. So yeah, I mean, I have no problem with that. It's நீங்க the way. அப்படி நினைச்சிருக்கீங்கன்னா நினைச்சுக்கோங்க, எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. They're all different kinds of devotees, and they all see things a little differently according to their bhava, according to their sadhana. பிரபு இதைத்தான் முன்னாடி கிளாஸ்ல சொன்னார். பகவானுடைய சக்திகள் அதுல எல்லாமே பல பல வகை. ஒவ்வொரு பக்தருக்கும் பகவானோட கொண்டுள்ள உறவும் தன்னை ஒரு தனித்து இயங்கக்கூடிய ஒரு நிலை. அதனால அவங்களுக்கு அவங்க சுவை இருக்கும். அது எல்லாமே தெய்வீகமானதுதான். We find that throughout the Shastra, there are devotees whose appreciation of Krishna and whose interactions with Krishna and relationships with Krishna, they're not compatible with each other. It happens. நம்ம சாஸ்திரத்திலே பார்க்கிறோம், பகவான் கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள் செய்யும் பொழுது பல பக்தர்கள் பகவானோட உறவு கொள்கிறார்கள். ஒருத்தரோட உறவு இன்னொருத்தரோட ஒத்து போறது இல்ல. பல தடவை பார்க்கிறோம் அத. So, you know, different people will see Krishna's activities in slightly different ways according to their own attitude towards Krishna. ஒவ்வொரு பக்தரும் கிருஷ்ணர் கிட்ட அவங்க செலுத்தக்கூடிய மனநிலை எப்படி இருக்கோ, விருப்பம் எப்படி இருக்கோ, உறவு எப்படி இருக்கோ, எப்படி பார்க்க விரும்புறாங்களோ அவங்க அப்பப்போ அப்படி அந்த விதத்துல பாக்குறதுனால ஒவ்வொருத்தருடைய உறவும் மற்றவங்களை காட்டிலும் ஒரே மாதிரி இல்லாமல் வெவ்வேறு மாற்றங்கள், சிறு மாற்றங்கள் நிச்சயம் காணப்படும். Like the famous shloka, Mullanam Ashanyanranam Naravaras Trinam Smaro Murtiman Ityadi. When Krishna came into the Ranmanch of Kansa, different people saw him in different ways. இது பாகவதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ணர் மல்யுத்தம் கம்சனுடைய சபையில மல்யுத்தம் பண்றதுக்கு நுழைஞ்ச உடனே அவரை வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா அவரை பார்த்தார். ஒரே நபரை பலர் பலவிதமாக பார்த்தார்கள். The parents are standing up and looking over the rail with concern. These are just children and they've put them against these huge men, wrestlers. They can't stand it. அங்கிருந்த பெற்றோர்கள்லாம் வியப்புல எழுந்து நின்னு என்ன நினைச்சாங்கன்னா, ரெண்டு குழந்தைகளை முன்னாடி இப்படி கடா பெரும் அசுரன்களை கொண்டு நிறுத்தி சண்டை போட வைக்கிறாங்க பாருங்க, இவங்க சின்ன பசங்க, இவங்கனால எப்படி ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு பயந்து நின்னாங்க. But the cowherd boys, they're all punching their fists and they're thinking this is going to be really good. Let's watch and see how he does it. ஆனா கிருஷ்ணருடைய கோபர்கள் பிருந்தாவனத்துல இருக்கிறவங்க ஒரே உற்சாகத்தோட கைய உயர்த்தி இப்பதான் வந்து சுவாரஸ்யமா இருக்க போறது, இந்த அசுரர்கள் இந்த ரெண்டு பேரும் என்ன பாடுபட போறாங்க பாரு, இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஆர்வத்தோட இருந்தாங்க. And the fools, it's described, they see this Krishna Balaram walking into this wrestling arena and they think, who are these idiots? A couple of kids are going to get themselves killed. ஆனா அங்கிருந்த பல முட்டாள்கள் அவனு என்ன நினைச்சானுங்க,
யாருப்பா இந்த 2 பொடி பசங்க? விவரம் தெரியாம, பலம் தெரியாம, ஆழம் தெரியாம கால விட்ட மாதிரி உள்ள நுழைஞ்சு இந்த 2 மல்யுத்தர்கள் கிட்ட பிடியில சாக போறாங்க. அதனால இவங்க முட்டாள். இந்த பசங்க முட்டா பசங்க அப்படின்னு நினைச்சாங்க. And the girls are looking at him and thinking, who is this Cupid? Mortiman. Mortiman. அங்க இருக்கக்கூடிய இளம் பெண்கள் என்ன பார்த்தாங்க, யார்ப்பா இந்த பையன் மன்மத நாட்டம் வந்து இந்த 2 பசங்க மன்மதர்கள் போல உள்ள நுழைஞ்சிருக்காங்க. And the yogis are saying, here is the absolute truth. அங்கிருந்து யோகிகள் பார்த்த உடனே, ஓ பரம்பொருளே வந்தாச்சு. And Kamsa sees him as death. ஆனா கம்சன் எப்படி பார்த்தான்? ஓ என்னுடைய மரணம் என் முன்னாடி வந்திருக்கு இப்போ. Finally it's come. All these days I've been anticipating, now I can see this is going to be it. He knew. கம்சனுக்கு உடனே தெரிஞ்சது, இத்தனை நாளா நான் மனசுல யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன், நான் என்ன யாராவது சாகடிக்க போறாங்கன்னு. அந்த மரணம் இப்ப என் கண்ணு முன்னாடி வந்து நிக்கிறத நான் பாக்குறேன். Now to get back to her point, I was going to say, why aren't we asking, why don't we consider why Krishna left Vrindavan to begin with? Why did he put Srimati Radharani through so much pain? Or for that matter, why did he put Sita Devi through so much pain after he brought her back? Last part, why did he put who? Sita Devi. Sita Devi, yes. So இந்த மாதிரி இந்த கேள்விகள் வந்து நம்ம வந்து மறுபடியும் ஏன் கிருஷ்ணர் வந்து விருந்தாவனத்தை விட்டு சென்று ராதாராணிக்கு இவ்வளவு துயரத்தை கொடுக்கணும்? ஏன் ராமராக இருக்கும் பொழுது அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சீதையை கொண்டு வந்து மீட்டு வந்து திருப்பி சீதையை விலக்கினார்? என்ன காரணம்? Devotees, they'll never be able to understand these things. Which devotees, Prabhu? You mean devotees? Foolish non-devotees will never ever be able to understand these things. முட்டாள்களாக இருக்கும் பக்தர் அல்லாதவர்களால இந்த முரண்பாடுகளை ஒருபொழுதும் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. Because they don't know what it means to serve Krishna. They have no experience, no frame of reference. ஏன்னா இப்படிப்பட்ட முட்டாள்களுக்கு கிருஷ்ணருக்கு எப்படி சேவை செய்யணும், கிருஷ்ணரோட சேவைனா என்னன்னே தெரியாது. அதனால அவங்க therefore they don't have the taste of union and separation. They have no consciousness like this. அதனால இந்த பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு ருச்சியே இல்லை. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பிரிவுன்னா என்னன்னு தெரியாது. Having no frame of reference, they can only compare Krishna's behavior to that which happens in this material world. எந்த விதமான முன் தகவலும் தெரியாததுனால சேவை செய்யல, எதுவுமே செய்யல, இவங்களுக்கு அதோட ஒட்டு பார்க்கவே முடியாததுனால கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் கோபியர்களோட இருக்கிறத வந்து இந்த பௌதீக தடத்துல எப்படி ஒருத்தன் நடந்துப்பானோ அதோட ஒப்பிட்டு பார்ப்பார்கள். And everything that Krishna does is carefully calculated just to intensify the rasasvadana between himself and his devotees. So கிருஷ்ணர் வந்து அவர் செய்யக்கூடிய அனைத்து லீலைகளும் அவரோடும் அவர் பக்தரோடும் இருக்கக்கூடிய ரசனைகளை இன்னும் வலுவடையறதுக்காக, அந்த ரசனை வலுவடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவர் பக்தர்களோடு அந்த சூழ்நிலையில பக்தர்களை போட்டு பக்தர்களோடு அவர்கள் வெளிப்படுத்தும் அந்த மனநிலையை வெளியில கொண்டு வந்து அந்த ரசனையை இன்னும் மேலும் அதிகரிக்கிறார். When we're neophytes, everything Krishna does is meant to increase our faith, because that's what has to happen for us. நம்ம ஆரம்ப நிலையில இருக்கோம். கிருஷ்ணர் செய்யற அனைத்து லீலைகளை வச்சு நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? கிருஷ்ணர் மேல நமக்கு இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையை வலுவாக்கணும். அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த லீலைகளை கேட்கிறோம். But when we're advanced devotees, pure devotees, everything Krishna does to us or with us is meant only to intensify the exchange of rasa. ஆனா நம்ம படிப்படியா உயர்ந்த நிலையை அடையும் பொழுது என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, கிருஷ்ணர் நம்ம கிட்ட செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களும் அவர் நம்ம கிட்ட வச்சிருக்கிற அன்பை அதிகரிக்கிறதுக்காகவே அவர் செய்யறார் அப்படிங்கறதுதான் புரிஞ்சுக்கணும். And that rasa of separation is a very intense kind of sweetness that is hard to believe for us. குறிப்பா பிரிவு துயர்ல இருக்கக்கூடிய ரசனையானது நமக்கு புரியவே புரியாது. நம்ம வந்து அந்த நிலையில இல்லவே இல்லை. அதனால நமக்கு அந்த பிரிவு துயர் எவ்வளவு கொடூரமானது, இல்ல அதுல எவ்வளவு வலுவானது
அது எப்படி வலுவா பண்ணுது, அந்த பிரிவினால எப்படி அன்பு காதல் அதிகரிக்கிறதுங்கிறது நமக்கு புரியாது. We're also inexperienced to some degree. ஏன்னா நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், முன்னேறிக்கிட்டு இருக்கோம், இருந்தாலும் நமக்கு வந்து அனுபவமே கிடையாது அந்த விதத்துல. Therefore, we're constantly reminded by Srila Prabhupada and our predecessor acharyas that these affairs of Radha and Krishna in particular, they're inconceivable for us while we're souls. அதனால்தான் பிரபுபாதர் வந்தும் சரி, முந்தைய ஆச்சாரியர்களும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த ராதா கிருஷ்ணருக்கு இடையே நடக்கக்கூடிய லீலைகள் எல்லாம் நம்ம சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டது, நம்மளால சிந்தித்து கூட பார்க்க முடியாது அப்படிங்கறத மீண்டும் மீண்டும் நமக்கு அவர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். We have to gain more experience and expertise in the realm of Krishnendriya Prityacha. நம்ம மீண்டும் மீண்டும் கிருஷ்ணருடைய இன்பத்தை அவருக்காக நம்ம செயல் செஞ்சு அவருடைய இன்பத்தை மையமா வச்சு அந்த ஆசையை வளர்த்து கொள்ளணும் அப்படிங்கறதான் இங்க குறிக்கிறதுக்காக அதன் மூலமா தான் நம்ம அப்படி நடந்துகிட்டோம்னா, கிருஷ்ணருக்காக செயல்பட்டு கிருஷ்ணரோட விருப்பத்துக்காக செஞ்சோம்னா நமக்கு வந்து இந்த அனுபவங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரும். அதன் மூலம் இதை மேலும் புரிஞ்சுக்க முடியும். Only then can we hope to understand, to begin to understand, what are all these people talking about? What's the big deal? இவ்வாறு சேவை செஞ்சாதான் ஓரளவுக்காவது நமக்கு புரியும். இங்க இவங்க என்ன தலைப்பை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க, யாரை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க, என்ன பேசுறாங்க. எப்போ நம்ம பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அவருடைய திருப்திக்காக செயல்பட ஆரம்பிக்கிறோமோ, சேவை செய்யறோமோ, அப்பதான் to help us at least conceptualize this, Vishwanath Chakravarti Thakur gives a very nice analogy. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் நமக்கு இதை புரியறதுக்காக ஒரே ஒரு சிறந்த உதாரணம் எடுத்து சொல்றார். அதை இப்ப பார்ப்போம். He says dry ice. I don't know how to translate that in Tamil. Prabhuji, dry ice, so basically like, wet ice. No, what is in Sanskrit, Prabhu? Maybe that's the same word. I don't even know what he's using. What is it, Mataji? So basically, no, like, we have wet. Do you want me to continue? So basically, wet ice is like, you can say it's like minus 10 degrees, minus 20 degrees at the most, but then dry ice is minus 80 degrees, right? So it's kind of carbon dioxide which has been solidified. So it's not even water. So so basically, if you look at it, if you touch dry ice, you get burnt. Whereas if you touch wet ice, it's not so, it's cold. It's not burning. Anyway, we have no idea here in Tamil Nadu. Because we're so hot. That's a good analogy. Yes. The same thing that we're trying to explain. Prabhu என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, நமக்கு இதுக்கு உணரவே முடியாது. நம்ம கொளுத்துற வெயில்ல தான் வாடிக்கிட்டு இருக்கோம். நமக்கு இங்க வந்து எப்ப பார்த்தாலும் வெயில். ஆனா ஒரு சில நாடுகள்ல, மேலை நாடுகள்ல, அலாஸ்கா அந்த மாதிரி மிக மிக வேற ஆர்க்டிக் பிரதேசம் அங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா ஒரு ஐஸ் இருக்கு, 0 டிகிரிக்கும் கீழே இருக்கும். அது -20 இருந்தா ஓரளவுக்கு கையில வச்சோம்னா ஈரம் போடும். ஆனா -80ன்னு போச்சுன்னா அது வந்து உண்மையிலேயே ஐஸே கிடையாது. தண்ணில இருந்து வந்த ஐஸ் இல்ல, காற்றே ஐஸா மாறினது. நம்ம வெளியில விடுற காத்து மூச்சு காற்று சுவாசிக்கிறோம். அதை தொட்டீங்கன்னா அது சுடும். சுடுன்னா என்ன, வாயில போட்டுக்கிட்டீங்கன்னு வைங்க, அதை வாக்குல புண்ணு. அந்த மாதிரி பிரபு சொல்ற அந்த மாதிரிதான் இது கிருஷ்ணருடைய லீலை. நமக்கு புரியவே புரியாது. தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ட்ரை ஐஸ்னா எப்படி புரியாதோ. No penguins in Tiruchendur. In Coimbatore. So Coimbatore is pretty much same as, at least we have Ooty nearby. Now he gives another analogy also. Prabhupada says Krishna consciousness is like this Bengali chutney ambal they make. It's so hot that you can't stand it, but it's so sweet that you cannot resist it. That's a little bit similar. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வேற ஒரு நமக்கு புரியுற மாதிரி ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு. குறிப்பா மேலை நாட்டுல பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு இந்த பெங்காலி சட்னி, வங்காள நாட்டுல இருக்கிற சட்னியை சாப்பிட்டீங்கன்னா நாக்கே பொரிஞ்சுற அளவுக்கு காரம் புண்ணாயிடும். ஆனா
அதை சாப்பிட்டு பழகிட்டீங்கன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய சுவை அவ்வளவு அது இல்ல, அது வந்து ஒரு விதமாக சுவையாக மாறுது, இனிப்பாக தோன்றுகிறது இல்லையா? நமக்கே இருக்கு, காரமா இருக்கும், ஆனா பழக பழக நமக்கு அது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு உதாரணம் சொல்ற, முன்னுக்கு பின் முரண்பாடு. You see these red-faced Bengalis with perspiring foreheads enjoying this stuff like anything. நீங்க பாப்பீங்க பெங்கால்ல போய் அவங்க இதை சாப்பிடுவாங்க, சாப்பிட சாப்பிட உடம்பு பூரா வேர்க்கிற அளவுக்கு காரம். காரம் சாப்பிட்டு எப்படி இருக்கும்னா உடம்பே வேர்த்து விடும், தனித்தனியா கொட்டும், ஆனா அவங்க சந்தோஷமா சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. So yeah, it's a crude analogy. Dry ice is better, but there's no hope in Tamil Nadu. There's nothing cold in Tamil Nadu. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும், தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ட்ரை ஐஸ்ங்கிற உதாரணம் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ராதாகிருஷ்ணனுடைய லீலைகள் அந்த மாதிரி நமக்கு புரியாத புதிர். It doesn't even snow in the hill stations. No. என்னைக்காவது பனி பார்த்திருக்கோமா நம்ம தமிழ்நாட்டுல? எந்த மலையிலயாவது பனி இருக்கா தமிழ்நாட்டுல? பனிமலை? No, we don't have. We have seen clouds. Do you have ice even? Oh, clouds. Sometimes hail. You see these guys pulling a big block of ice down the street, right? Maybe. And hail rains, the rain, the hailstorm. Yeah. Anyway, we're too far afield. It's not going to work. So yeah, this is the point, that it's inconceivable to us. அதுதான் இங்க சொல்ல வர்றாரு பிரபு. ராதாகிருஷ்ணனுடைய லீலைகள் உன்னத அன்பு எப்படின்னா, இப்ப நம்ம சமீப காலத்துல ட்ரை ஐஸ்ன்னு ஏதோ சொன்னேன் நான் அதை சாப்பிட்டிருக்கேன், அதனால எனக்கு தெரியும். உங்களுக்கு இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு அது சுத்தமா தெரியாது. அது மாதிரிதான் நம்மள வந்து கிருஷ்ணருடைய அந்த லீலை. But here's the real thing. If you practice this process, then you experience it and you see very clearly. It's very obvious. But if you practice it, you can't even imagine it. எப்படி பிரபு சொன்னாரோ, இப்ப எனக்கு வந்து இந்த உதாரணம் ட்ரை ஐஸ்ங்கிற உதாரணம் சொன்ன உடனே எனக்கு புரிய வந்தது. ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பயிற்சினால நான் அமெரிக்காவுக்கு போனேன், அங்க எனக்கு கிடைச்சது, அதை உணர்ந்திருக்கேன். அதே மாதிரி பக்தி தொண்டுல படிப்படியா நம்ம இதை பண்ணோம்னா, பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்க இந்த சேவைகள் எல்லாம் செஞ்சோம்னா நமக்கு அது புரியாத புதிர் புரிய வரும். Therefore he says pratyakshavagam dharmyam, directly experience. அதனால்தான் பகவத்கீதையில பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்படிப்பட்ட தர்மம் எப்படிப்பட்ட தர்மம்னா நேரடியா நமக்கு அனுபவம் கொடுக்கும், அனுபவிச்சு பார்த்தா தெரியும். Or Bhagavatam says, when you're eating, you don't have to ask anybody if you're feeling satisfied. You know it. You can feel it directly. பாகவதம் சொல்ற மாதிரி ஒருத்தர் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கச்சே பசி தீர்ந்ததுன்னு அவங்க சொல்லவே மாட்டாங்க. ஏன்னா நமக்கே தெரிய வருது, பசி தன்னாப்புல அடையுது. சாப்பிட்டாதான் தெரியும், சாப்பிட்டாதான் பசி அடங்கும். The tongue is getting some pleasing taste, and the stomach, the hunger is being pacified, and the body is gaining strength. You know it. சாப்பிட சாப்பிட எப்படி தெரியுது? நாக்குல சுவை தெரியுது, வயிற்றுக்குள்ள இறங்க இறங்க பசி அடங்குது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடம்புல சக்தி வருது. இதெல்லாம் சாப்பிட சாப்பிட உணர்றோம் இல்லையா, நமக்கு தெரிய வருது. அது மாதிரி நம்ம பக்தி தொண்டு செய்ய செய்ய இந்த கிருஷ்ணருக்கும் ராதாராணிக்கும் இந்த உன்னத காதல் நமக்கு புரிய வரும். What is that? Tushti pushti kshirapayo nugatam, right? 11th canto. Okay, so maybe we should end now because we're almost an hour over time. 10 மணி ஆகுது, 3/4 மணி நேரம் அதிகமா பேசியிருக்கோம், அதனால இதோட இப்போ நிறுத்திக்கலாம். Thank you very much. It was a very nice class. Presumably everyone is busy serving Srimad various ways today. Your service, Srimati Radharani ki jai. Hare Krishna. Hare Shri Radhe. Hare.